जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर विषय स्थित गैस गोडाउन विलंबित राति 70 सिलिंडर चोरी थाना मामला रुजु। मयूरभंज जिला विषय ब्लॉक स्थित विषय पंचायत में देखा मिली एक अभावन चोरी घटना। रविवार राति प्राय 2टा ରୁ 3टा मध्य किसी दुर्वृत्त विषय पंचायत में थिबा एक इंडियन गैस गोडाउन ताला काटी गोडाउन रे पशि से 70 सिलिंडर चोरी कर नहीं। तेबे सोमवार सकाळ 8टा समय गोडाउन रे काम करुवा पिला देखी चोरी होइथिबा बाबद मालिक को खबर देथिले परे मालिक पहुंची विषय थाना एक मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर धूमकेतु ग्राम में पहुँचला शहीद भागीरथी महांती मर शरीर। राष्ट्रीय मर्यादा सह शेषकृत्य संपन्न। गाँव में चलती रंबा शोभा समस्त मुहर भारत माता की जयगान। शहीद होता ग्रामर युवकों मर शरीर को स्वागत कर नौकरी अंचलवासी। कप्तिपता धूमकेतु ग्राम में भागीरथी महांती जी कि 12 बाटालियन तथा CHM रे जोग देइथिले। राजस्थान गंगानगर से चाकरी करथिले। तेबे गत 5 तारिख दिन सकाळे से कार्य करुवा समय छाती जंत्रणा अनुभव करिवारु तांकु प्रथमे छत्तीसगढ़ डाक्तरखाना भर्ती करा जायथिला। हेले स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार न आसीबारु अपराह्न तांकर मृत्यु होइथिला। जाकि से ड्यूटी रे थिबा समय शहीद होइथिले। दिबा 12 घटिका समय तांकर मर शरीर आसी कप्तिपदा ठारे पहुँचला। परे सेठारे एक विशाल शोभा सहर परिक्रमा करा जिवा सहित शहीद भागीरथी महांती अमर रहे गाना प्रकम्पित हो उठा। पूरा परिवेश नियम अनुसार शहीद जवान को शेषकृत्य समय गार्ड ऑफ ऑनर बाटालियन तरफ प्रदान करा जायथिला। परवर्ती खबर 8 नंबर जातीय राजपथ कलमा छकरे रास्ता पार्श्व छिड़ा होता एक ट्रक पछरे पिटी हो बाइक चालक मृत्यु। हस्तगत सूचना मुताबक बालेश्वर अभिमुखे जाउथबा महेश्वर साहू नाम पंजीकृत OR 04M 1560 नंबर विशिष्ट माल बोझे ट्रक टी जातीय राजपथ पार्श्व छिड़ा होता। से ही समय पूर्णचंद्र टुडू नाम पंजीकृत OD 29K 4329 नंबर विशिष्ट बाइक जड़े दैनिक युवक अत्यंत द्रुत गति जा भारसाम्य हराई ट्रक पछरे पिटी हो जाता। दुर्घटना एत शक्तिशाली थिला जे मोटरसाइकेल भांगी रुजी चुरमार हो जाइछवा बेले चालकंकर घटनास्थल ही मृत्यु घटिला। एभली छाती थरा घटना देखि स्थानीय लोक मैंने हतबाक हो जाते। खबर पाई बैसिंगा पुलिस घटनास्थल में पहुंची मृतदेह को जबत कर बैसिंगा डाक्तरखाना भर्ती करथिले। एपटे मृत युवकों परिचय मिल पारि नथिबा बेले उभय द्रुतगामी मोटरसाइकेल एवं ट्रक को जबत करिछि बैसिंगा पुलिस। परवर्ती खबर बारिपदा स्थित पैरा मेडिकल कॉलेज रे खोलिबो PG पाठ्यक्रम। बारिपदा स्थित पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज रे PG पाठ्यक्रम आरंभ होगा जाउछि। तेबे राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग पक्षर एने अनुमोदन निमंते आवेदन करा जायछि। पैरा मेडिकल कॉलेज रे एही PG पाठ्यक्रम आरंभ होगा नहीं जाउथबा नै आवेदन करा जायथिला। ए बाबद रे सोमवार 4टा समय पैरा मेडिकल कॉलेज रो कर्तृपक्ष सूचना दैछन्ति। उक्त मेडिकल कॉलेज रे PG पाठ्यक्रम नहीं अनुधान करा जायथिला। मेडिकल कॉलेज रो भित्तिभूमि बिल्डिंग श्रेणीगृह शिक्षाभित्तिक आवश्यकता नहीं अध्यापक अनुदान करा जायथिला। चिकित्सा निमंते प्रत्येक विषय भित्तिक PG कोर्स खोलिबा नहीं नेशनल मेडिकल काउंसिल को अनुमोदन निमंते आवेदन कराइछि। अनुमोदन मिलले आसंता शिक्षा वर्ष PG पाठ्यक्रम पैरा मेडिकल कॉलेज रे आरंभ हेबो। एहा द्वारा विभिन्न हॉस्पिटल गुडी करे डाक्तर अभाव दूर हेबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर राजगोविंदपुर थाना अंचल डाहाणी सन्देह वृद्धा को माड़ अभियोग। डाहाणी सन्देह वृद्धा को माड़ होइछि। एभली एक अभावनीय घटना घटछि मयूरभंज जिला राजगोविंदपुर थाना अंचल रे। एने राजगोविंदपुर थाना रे सकाळ 11टा समय 101/2024 रे मामला रुजु होई अधिक तदंत जारी रहिछि। अभियोग अनुसार उक्त थाना अंचल जड़े युवक मद पी मृत्युवरण करथिले। तेबे उक्त वृद्धा को तरल झड़ा होउथबारु से शौच हेबाकू स्थानीय पड़िया को जाइथिले। से समय वृद्धा को डाहाणी सन्देह करी ग्रामर किछि लोक माड़ मारिथिबा अभियोग होइछि। तेबे थाना अधिकारी सुकांती करई सूचना दैछन्ति जे उक्त वृद्धा जनक सबु समय निशाशक्त अवस्था थांती
ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସ୍ଥିତ ମସଜିଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଫତାର ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସ୍ଥିତ ମସଜିଦ ପାର୍ଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଫତାର ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି। ଏହି ପାର୍ଟିରେ ଭାଇଚାରା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ମୁସଲମାନ ଓ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହଳଦାଠାରୁ ନିଖୋଜ ନାବାଳିକା ଜାମସେଦପୁର ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର। ବହଳଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ବହଳଦା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଜାମସେଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଦେଓନଦୀ ପୋଲ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, 2 ଜଣ ଆହତ। କରଞ୍ଜିଆ ସହର ନିକଟ ସାହାରାପଡ଼ା ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଓନଦୀ ପୋଲ ନିକଟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। କରଞ୍ଜିଆ ସହରରୁ ସାହାରାପଡ଼ା ପଟକୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା 2 ଜଣ ଯୁବକ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପୋଲ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଉଭୟଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକର 13ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 10ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 3ଟି ଉଦଳା ଥାନା ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିର୍ବାଚନ ହିଂସାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ର ଧାରା 107ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି। ଏଥିରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ବି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ତଥା କୁଆମରା ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦାଉଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପକ୍ଷାଘାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ନାୟକ ବୟସ 67ଙ୍କ ନାଁରେ 107 ଧାରା ଲାଗି ରହିଛି। ସେ ଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବେକ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି କୁଆମରା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ହିଂସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟଙ୍ଗାପୋଲତଳ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀରୁ ସୋମବାର ଜଣେ ନାବାଳକ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ରବିବାରରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଇଚିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଶେଖ୍ ଉସ୍ମାନଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଶେଖ୍ ଉସ୍ମାନ ଅଲ୍ଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଟଙ୍ଗାପୋଲ ନିକଟସ୍ଥ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଉସ୍ମାନ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଉସ୍ମାନକୁ ପାଇନଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉସ୍ମାନ ପରିବାର ଲୋକେ ପିଲା କେଉଁଠି ଗାଧୋଇଥିଲା ସେଠି ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ତା'ର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ତରଫରୁ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ପୁଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିକଟରେ ଟିକଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଥିବା ଛୋଟଲାଲ ମାହାନ୍ତ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମରଡ଼ାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓବିସି ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଓବିସି ଜାଗରଣ ରଥ ପରିକ୍ରମା କରାଯିବ। ଓବିସିଙ୍କୁ ଟିକଟ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ସ୍ଲୋଗାନରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଦାଲତ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ
15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁଆ ଚାଲିବ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିରତିରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବ ବୋଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୋମବାର 925 ନମ୍ବର ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।